हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, অবশ্যই সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ কি জয়। আমাদের যদিও ভক্ত সংখ্যা কম, সময় হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে সকলে যুক্ত হবেন। তো আজকে আমাদের গুণত্রয় বিভাগ যোগ চতুর্দশ অধ্যায় 5 নম্বর শ্লোক পাঠে আমি রয়েছি। সকলে কৃপা করবেন। প্রথমে একটু রাধা মাধব করার চেষ্টা করছি। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव, जय राधा माधव,
राधा माधव जय राधा माधव जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय भक्तप्रह्लाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय माता सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल নিতাই গৌরী হরি বল। সকলে নিজে নিজের অবস্থান থেকে মঙ্গলাচরণ করবেন। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রীগুরুবে নমঃ। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदामह्यं ददाति सापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाक्यप्रदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगर ग्रामोद्धारिणे वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्माकं कृष्णं भक्तरूपो सद्गुकं भक्तावतारं भक्तस्थं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। मुखम करति वाचालम पंगुम लम्हायते गिरिं जलपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्री चैतन्य प्रमाण नष्टप्रायश्च भद्रेशं भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भक्तिमष्टपुरुषं करति वाचालम पंगुम लम्हायते गिरिं जलपातमहं वन्दे श्रीगुरुं की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ক্লাসে উপস্থিত পরবর্তীতে যারা যুক্ত হয়েছেন সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং সকলের চরণে প্রণাম। তো আমরা গুণত্রয় বিভাগ যোগে রয়েছি। আমাদের ইতিমধ্যেই 4টি শ্লোক, এই অধ্যায়ের 4টি শ্লোক হয়ে গেছে এবং আমরা খুব সুন্দরভাবে এই অধ্যায়ের যে সূচনাটা আমাদের খুব সুন্দরভাবে আমরা বুঝতে পেরেছি যে কি সম্বন্ধে আলোচনা হবে আর কি। আমরা এই গুণত্রয় বিভাগ যোগের আজকে 5 নম্বর শ্লোক করব।
প্রথমে আমি একবার পাঠ করছি, তারপরে আপনারা হ্যান্ড রাইজ করুন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। সত্যম রজতম এতি গুণ প্রকৃতি সম্ভবা নিবধ্যন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম। सत्तं रजतम एति गुणः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्तं रजतम एति गुणः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। जय श्रील प्रभुपाद की जय। रजतमोऽयि गुणा प्रकृतिसम्भवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। হরি বল। ধন্যবাদ মাতাকে, খুব সুন্দরভাবে পাঠ করলেন। পরবর্তীতে লোক পাঠ করুন। পরবর্তীতে যে আছে যিনি আছেন। হরে কৃষ্ণ, প্রণাম প্রভু। সত্যম রজতম ইতি গুণা প্রকৃতি সম্ভবা নিবদ্ধন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনাম অব্যয়ম। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। হরি বল। পরবর্তীতে যিনি আছেন শ্লোক পাঠ করুন। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, अपना मंगल। हरि बोल। प्रणाम प्रभु। जय श्री प्रभुपाद की जय। सत्यम रजतमिति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनामव्ययम्। हरि बोल। प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। হ্যাঁ মাতা পড়ুন। सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् व्ययम्। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। পরবর্তীতে পাঠ করুন, শ্লোক পাঠ করুন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম। সত্যম রজতম ইতি গুণা প্রকৃতি সম্ভবা নিবদ্ধন্তি মহাবাহো দেহে দেহিন অব্যয়ম। হরে কৃষ্ণ প্রণাম প্রভু। ধন্যবাদ প্রভু। শ্লোক পাঠ করুন। পরবর্তীতে কে আছেন? हरि बोल प्रभु, प्रणाम। हरि बोल। माता पाठ करুন। सत्वं रजस्तमयेति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हरि बोल। प्रणाम प्रभु। ধন্যবাদ মাতাকে, খুব সুন্দরভাবে মাতা শ্লোকটি পাঠ করলেন। আমার স্ক্রিন শেয়ারের জন্য আমি নাম দেখতে পাচ্ছি না। আমার আরেকটা মোবাইল খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে অসুবিধা হচ্ছে। তো আমরা পরবর্তীতে শব্দার্থ রয়েছে, তো পরবর্তী থেকে একজন শব্দার্থ পাঠ করুন। শ্লোক পাঠ করে শব্দার্থ পাঠ করুন। हरे कृष्ण प्रबीर प्रभु, আপনি দয়া করে শ্লোক পাঠ করে শব্দার্থটি পাঠ করুন। हरे कृष्ण, मते धन्यवाद प्रणाम। सत्यम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हरि बोल। शब्दार्थ শব্দার্থ शब्दार्थ सत्यम सत्य, रज रज, तम तम, इति এই গুণা প্রকৃতি, এই গুণসমূহ প্রকৃতি জড়া প্রকৃতি সম্ভবা জাত নিবদ্ধন্তি আবদ্ধ করে মহাবাহ হে মহাবীর দেহে এই শরীরে দেহিনম জীবকে অব্যয়ম নিত্য। হরে কৃষ্ণ। খুব সুন্দরভাবে পাঠ করলেন। একটু ভুলে চলে খাটাইছি। পরবর্তীতে একজন গীতার গান পাঠ করুন।
হরিবোল বঙ্কিম প্রভু প্রণাম। প্রভু দয়া করে আপনি গীতার গানটি পাঠ করুন। হরে কৃষ্ণ মাতাজি প্রণাম, প্রভু প্রণাম, হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, গীতার গান। সত্য রজতম গুণ প্রকৃতি সম্ভব, ত্রিগুণে বন্ধ জীব হয়ে যায় সব। এই দেহ সেই বন্ধন নিগ্রহ আকার, জীব অব্যয় সেই বদ্ধ সেই যেই প্রকার। হরে কৃষ্ণ প্রণাম প্রভু। ধন্যবাদ প্রভুকে। অনুবাদ পাঠ করুন পরেরজন। হরিবোল শঙ্করী মাতা, আপনি দয়া করে অনুবাদটি পাঠ করুন। হরে কৃষ্ণ মাতা প্রণাম। অনুবাদ। হে মহাপ্রভু প্রণাম। হে মহাবাহ, জড়া প্রকৃতি থেকে জাত সত্য রজ ও তম এই তিনটি গুণ এই দেহের মধ্যে অবস্থিত অব্যয় জীবকে আবদ্ধ করে। হরে কৃষ্ণ মাতা প্রণাম। হরি বল। ধন্যবাদ। প্রণাম। আমাদের অল্প তাৎপর্য রয়েছে, কে একজন পাঠ করুন। রিয়াতে মাতা হেল্প করুন। হরিবোল। প্রণাম প্রভু। তাৎপর্য: জীবাত্মা যেহেতু চিন্ময়, তাই জড় প্রকৃতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু তবুও জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে সে জড় প্রকৃতির তিনটি গুণে তারা কবলিত হয়ে কর্ম করছে। জীব যেহেতু তাদের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়, তাই তাদের সেই প্রকৃতি অনুসারে তারা সেই কর্ম করতে বাধ্য হয়। নানা রকম সুখ ও দুঃখের সেটিই হচ্ছে কারণ। প্রণাম প্রভু। হরি বল। ধন্যবাদ মাতাকে। তো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সকলে খুব সুন্দরভাবে আজকের যে শ্লোকটি 5 নম্বর শ্লোক, অত্যন্ত ছোট তাৎপর্য, মানে আমাদের এই 5 নম্বর শ্লোক থেকে আমাদের 9 নম্বর শ্লোক, তো 5 থেকে 9 নম্বর শ্লোকে আমরা কি শিখবো, যে আমাদের সেই গুণের কথাগুলো রয়েছে, তার মধ্যে আজকে শ্লোকে সামান্য কিছু অংশ মানে বলা হয়েছে। তো গুণ কি বলা হয়েছে? 5 থেকে 9 মধ্যে গুণ সমূহের দ্বারা শুদ্ধ জীবাত্মার বন্ধন, তো এটা আমরা শ্রবণ করবো। তো সুসঙ্গতি দেখে নেবো আগের শ্লোকের সঙ্গে। কি বলেছে? এরূপে পরমেশ্বর ভগবানের অধীন প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বারাই যে সর্বভূতের উৎপত্তি হয় তা নিরূপণ করে এখন গুণ কি কি, তাদের সঙ্গ ফলে জীবের কি প্রকার বন্ধন হয়, এই 4টি শ্লোকে মানে 5 থেকে 8 বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, মানে বর্ণনা করা হবে। সকলে মিউট করে নেবেন, যারা আনমিউট করে আছেন মিউট করে নেবেন। উত্তম প্রভু, হরে কৃষ্ণ। উত্তম প্রভু, আপনি একটু মিউট করে নেবেন দয়া করে। আমরা যে গুণ সমূহ শুদ্ধ জীবকে বন্ধনে আবদ্ধ করে, সেটা 5 থেকে 9 কিছুক্ষণ আগে বললাম, যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও আবেগের দ্বারা মোহিত করেই প্রকৃতির দ্বিগুণ বদ্ধ জীবকে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই মহাবাহ জড় প্রকৃতি জাত সত্য রজতম এই 3 গুণ অব্যয় জীবকে দেহের মধ্যে আবদ্ধ করে। আমরা সুন্দরভাবে আজকের শ্লোকে কি বুঝতে পারলাম, যে ভগবান অর্জুনকে বলছে, হে মহাবাহ, সত্য রজতম এই 3 গুণ প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন হয়ে অবিনাশী আত্মাকে এই দেহে আবদ্ধ করে রাখে। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দরভাবে এখানে আজকে মানে আমরা বদ্ধ জীবকে যে দেহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখছে, আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ তার তাৎপর্যের মধ্যে প্রথমেই খুব সুন্দরভাবে কি বলেছে, যে জীবাত্মা যেহেতু চিন্ময়, জীবাত্মা হচ্ছে চিন্ময়, চিন্ময় চিনতে কখনো কলুষ থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদের কি বলেছে, এই প্রকৃতির সংস্পর্শে যখনই আসে তখনই সেটা কিসের প্রভাবে? এই 3 গুণের প্রভাবে, সত্য রজতম 3 গুণের প্রভাবে কি হয়? আবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন আমরা উদাহরণ দেখতে পাই, যখন আমাদের হয়তো যখন বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টির জলটা উপর থেকে খুব স্বচ্ছ হয়ে আসে, পরিষ্কার চকচকে মানে হয়ে আসে। যখনই মাটিতে পড়ে তখন মাটির সংস্পর্শে এসে কি হয়? ঘোলা হয়ে যায় জলটা, আর স্বচ্ছ থাকে না। তো সেই রকম
জীবাত্মা হচ্ছে কি বলেছে, চিন্ময়, মানে জীবাত্মার মধ্যে কোনো সময় এই যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসর্য কিছুই থাকে না। কিন্তু এই যে কি বলেছে, জড় জগতে আসার সঙ্গেই 3 গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যায়, মানে আমাদের এই শরীরকে কি করে, বেঁধে ফেলে আর কি। তারপর একটু তাৎপর্য দেখে নেবো। তাই কি বলেছে, তাই জড়া প্রকৃতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। জড়া প্রকৃতির কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু যে গুণের প্রভাব, যেমন আমাদের কি হয়েছে, যদি আমাকে হয়তো একটা গাড়ির পেছনে দড়ি দিয়ে যদি বেঁধে দেওয়া হয় এবং গাড়িটা যদি আগে আগে চলে, তা আমাকে গাড়ির পেছন পেছন দৌড়াতেই হবে। যদি না দৌড়ায় তাহলে কি হবে, আমার বাধা আছে তো, উপায় নেই, দৌড়াতেই হবে। আমি যদি মনে করি যে না দৌড়াবো না, আমি গাড়ির সঙ্গে দৌড়াবো না, তাহলে তো আমাকে আরো টেনে টেনে নিয়ে যাবে আর কি, যেহেতু দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। মানে গাড়ির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই, কিন্তু যেহেতু আমার দড়ির সঙ্গে বাঁধা আছে, সুতরাং আমাকে গাড়ির সঙ্গে যেতেই হবে। তারপরে কি বলেছে, কিন্তু তবু জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে সেই জড়া প্রকৃতির 3 গুণের দ্বারা কবলিত হয়ে কর্ম করছে। এই যে সত্য রজতম 3 গুণের ফলে কর্ম করছে, এটা বিস্তারিত আসবো একটু পরে। একটু কি বলা হয়েছে, যেহেতু তাদের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়। আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়, যার যেরকম কর্মফল রয়েছে সেই অনুযায়ী বিভিন্ন দেহ প্রাপ্ত রয়েছে। কেউ হয়তো মানুষ শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, কেউ শুকর শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, কেউ হয়তো পশু পক্ষী। আমাদের পূজনীয় প্রভু বলেছিলেন খুব সুন্দর ভাবে, যে সেই চেতনা সম্পর্কে খুব সুন্দর ভাবে বলেছিল, চারটি চেতনা সম্পর্কে খুব সুন্দর ভাবে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। তো সেদিকে যাচ্ছি না। তাই তাদের কি বলেছে, সেই প্রকৃতি অনুসারে তারা সেই কর্ম করতে বাধ্য, মানে যেমন শরীর প্রাপ্ত হয়েছে সেরকম তাদেরকে কর্ম করতেই হবে। যারা হয়তো কুকুর শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তারা সেই মতো তাদের মতো কর্ম করবে। যারা হয়তো টিয়া পাখি বা কাকাতুয়া হয়েছে, তারা ওই টিয়া টিয়া করবে। এখন অবশ্য ভক্তরা তাদেরকেও মডিফাই করে দিচ্ছে, মানে তারা আবার হরে কৃষ্ণ বলছে টিয়া পাখিগুলো। যাই হোক, তো তাদের কি বলেছে, ভিন্ন মানে প্রকৃতি অনুসারে তারা তাদের কর্ম করবে, নানা রকম সুখ ও দুঃখ, সেটি হচ্ছে কারণ। তা আমরা এই কয়েক লাইনের তাৎপর্যতে মানে অনেক কিছুই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে। আমার যদিও কোনো অতটা বলার অভিজ্ঞতা নেই, তবুও একটু কিছু সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছ থেকে শ্রবণ করে করে একটু কিছু আমি বলার চেষ্টা করব। তো প্রথমত হচ্ছে জীব মানে কি বলছে, যেভাবে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তো কিভাবে জীব বন্ধনে আবদ্ধ হয় বলেছে, জীব জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে এলে প্রকৃতিজাত ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ হয় এবং স্বতন্ত্র ভোগ বাসনার কারণে সেই জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য হয়। মানে ওই যে বললাম, গাড়ির পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে, মানে গাড়ি গেলে আমাকে যেতেই হবে, নাহলে কিন্তু আমার ছাড়ছাড় কিছু থাকবে না আর কি। তো সেরকম বলছে বাধ্য আর কি। তারপরে স্লাইডে দেখে নেব, বলেছে যে ত্রুটির জন্য জীবের এই বদ্ধ দশা, তার কারণ নিঃসন্দেহে তার স্বতন্ত্র ভোগ বাসনা। এটা খুব সুন্দর বলেছে, যে এই বদ্ধ দশায় আমরা কেন প্রাপ্ত হচ্ছি। একসঙ্গে জন্ম নিচ্ছে, কেউ সোনার চামচ নিয়ে মুখে জন্ম হচ্ছে, কেউ আবার থাকারও জায়গাও থাকছে না আর কি। তো এটা কিছু যেন বলছে, তার কারণ নিঃসন্দেহে তার স্বতন্ত্র ভোগ বাসনা, নিশ্চয়ই সেরকম কর্মফল ছিল হয়তো, এবং ভোগ বাসনা তো আছেই। এই জন্য সে ভগবানকে দোষারোপ করতে পারে না। ঠিক যেমন অপরাধী তার শাস্তির জন্য বিচারককে দোষারোপ করতে পারে না। তো যেটা বলছিলাম, যে আজকে যে শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন, যে জীবাত্মা প্রকৃতিগত 3টি গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে। যেমন এই 3টি কি কি গুণ, প্রথম হচ্ছে সত্য, রজতম। তো এক এক করে আমি একটু অল্প করে একটু আলোচনা করব, কারণ পরবর্তী 3টে শ্লোকে 3টে গুণের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তা আমাদের পরবর্তীতে যারা পাঠক রয়েছেন তারা আলোচনা করবেন। আমি একটু অল্প করে
আলোচনা করছি। যেমন প্রথমে কি বলেছে, সত্যগুণ। সত্যগুণ সম্পর্কে একটু আমরা জানবো যে সত্যগুণ কি হচ্ছে, জ্ঞান, শান্তি, বিশুদ্ধতা ও আনন্দের প্রতিনিধিত্ব করে। তো কিসের প্রতিনিধিত্ব করে সত্যগুণ? জ্ঞান, শান্তি, বিশুদ্ধতা ও আনন্দের প্রতিনিধিত্ব করে। তো প্রভাব কি সত্যগুণের প্রভাব? হচ্ছে আনন্দ, শান্তি, সচ্চ চিন্তা, সৎকর্মে আগ্রহ, সত্য, করুণা, সাধুসঙ্গ, আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে কি করে, মনকে আমাদের ধাবিত করবে। তার মানে ভালো কর্মের দিকে আমাদের মনকে সবসময় নিয়ে যাবে, সেটাই হচ্ছে আমাদের সত্যগুণের প্রভাব। এই সত্যগুণের প্রভাব থেকে আমাদের এখানে মুক্তির পথ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে, যে এই গুণকে ব্যবহার করে ধীরে ধীরে গুণাতীত অবস্থা অর্জন করা যায়। ঈশ্বরের প্রতি নিরহংকার ভক্তি, নির্লিপ্ততা ও আত্মসমর্পণ করা আমাদের অত্যন্ত জরুরি। তো এই গুণের সত্যগুণেও বন্ধন রয়েছে আমাদের। তো কি বলা হয়েছে, এটি ভালো হলেও অহংকার বা আমি সৎ, আমি জ্ঞানী এইরূপ গর্ব তৈরি হতে পারে আর কি। তো আমাদের যে সত্যগুণে অবশ্যই থাকতে হবে। তো সত্যগুণেও কিছু কি রয়েছে, বন্ধন রয়েছে। কি বন্ধন রয়েছে, যে আমি সৎ, আমি জ্ঞানী, এরকম অহংকার গর্ব হতে পারে আর কি। তো সেই সম্পর্কে একটি গল্প রয়েছে, যে আমরা সেখান থেকে কি শিক্ষা রয়েছে আমরা সেটা দেখবো। একটি সাধুর গল্প। একটি সাধুকে নির্জন আশ্রমে থাকেন। তিনি প্রতিদিন কি করে, নিয়মিত ভোরে উঠে গঙ্গা স্নান করেন এবং জপ, ধ্যান, গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং তার আচরণ সদা শান্তি, বিনীত এবং সহানুভূতিপূর্ণ। কেউ তার কাছে এলে তিনি তাদেরকে এরকম শাস্ত্রসম্মত উপদেশ দেন এবং তাদের সমস্ত সমস্যায় পড়লে তাদের সমাধানের পথ বলে দেন, উপদেশ দেন আর কি। তিনি ভগবানের চিন্তায় সবসময় আচ্ছন্ন থাকেন। তো এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম, যে সাধুর জীবন হচ্ছে সত্যগুণের প্রবল প্রভাব রয়েছে, কারণ তিনি হচ্ছে জ্ঞানী এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত ও ভগবানমুখী আর কি। তো তো এখান থেকে আমরা বন্ধন কি দেখতে পাচ্ছি, তবে তিনি যদি অহংকার করে ভাবেন যে আমি জ্ঞানী, আমি সবার চেয়ে উন্নত, তো তখন তিনিও এই গুণে আবদ্ধ হয়ে পড়বেন। তিনিও এই গুণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়বেন, যদি তার চিন্তা ভাবনা এরকম হয় যে আমি সবার থেকে বেশি জানি, সবাই আমার কাছে শিক্ষা নিতে আসছে। তো এই হচ্ছে সামান্য সত্যগুণের প্রভাব আলোচনা করলাম। পরবর্তী 2 নম্বরে আছে রজগুণ। তো রজগুণটা একটু আলোচনা করব। তো রজগুণে কি বলা হয়েছে, রজগুণের হচ্ছে আসক্তি, কামনা, কর্মস্পৃহা ও অস্থিরতা, এই সমস্ত প্রভাবগুলো বেশি দেখা যায়। বাসনা ও তৃষ্ণা সৃষ্টি করে, কর্মপ্রবণতা, উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, সুখ ভোগ করার প্রবল ইচ্ছা থাকে, সাফল্য লাভের জন্য ছুটে বেড়ায় আর কি। অহংকার ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব। বন্ধন কি রয়েছে, মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে, কর্মফলের বন্ধনে আটকে ফেলে। মুক্তির পথ কি আছে, কামনা বাসনাকে শুদ্ধ করে ভক্তিতে রূপান্তরিত করা, ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম, জপ, ধ্যান, সৎসঙ্গের মাধ্যমে মনকে শান্ত করতে পারলে আস্তে আস্তে আমরা এই রজগুণ থেকে মুক্ত হতে পারবো। সেখানে একটি আমরা ব্যবসায়িক দিক যদি আমরা আলোচনা করি, ব্যবসায়িক উদাহরণ আর কি। ব্যবসায়ী কি করে, সে প্রতিদিন ভোরে ওঠে, কিন্তু ভোরে উঠে কি করে, সে প্রতিদিন ভোরে উঠে দৌড়াতে দৌড়াতে অফিসে যান। দিনের প্রতিটি মিনিট ব্যবহার করেন অর্থ ও সাফল্য অর্জনের জন্য। কোনো সময় নষ্ট করে না, কিন্তু সেই সময়টা কিছুর জন্য ব্যয় করে, অর্থ আর সাফল্যের জন্য। তার প্রধান চিন্তা কি আছে, প্রতিযোগিতামূলক। চিন্তাটাই হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক। মুনাফা কিভাবে ইনকাম করবো আর কি, নিজেকে কিভাবে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করব। ঘরে ফিরেও তার শান্তি থাকে না, ঘরে ফিরেও আবার চিন্তা করে যে কালকে কিভাবে কি প্ল্যানে চলবো আর কি। তো কালকে চিন্তায় সে আবার ব্যস্ত থাকে। সেখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি, যে এই ব্যবসায়ের মধ্যে রজগুণের প্রবল প্রভাব রয়েছে।
তিনি সক্রিয় কর্মঠ, কিন্তু কামনা ও ফলপ্রাপ্তির আসক্তিতে বন্দী। তার মধ্যে যে কামনা ফলের প্রাপ্তি, এতে আসক্তিতেই তিনি বন্দী। এর ফলে তাকে তার চিত্তে শান্তি নেই আর কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। আমরা এখন থেকে কি বুঝতে পারলাম যে তিনিও ভরে উঠছেন, কাজও করছেন, কিন্তু তার চিন্তা ভাবনাটা আলাদা। কেন আলাদা? ওই প্রথমে বললাম মানে যে আমাদের জীবাত্মা প্রথমত শুদ্ধ, কিন্তু এই যে গুণের প্রভাব, যারা সত্যগুণে রয়েছে তাদের সত্যগুণের প্রভাবে সেই রকম কাজ করছে। প্রভুপাদ পাঞ্জল তাৎপর্যে খুব সুন্দর বলেছে, সেই অনুযায়ী কাজ করছে। যারা রজগুণের প্রভাবে রয়েছে তারা সেই অনুযায়ী, তার গুণ অনুযায়ী কাজ করছে। তমগুণটা একটু দেখে নেবো। তমগুণটা কি হচ্ছে? অজ্ঞান, অলসতা, ভ্রান্তি ও অন্ধকারের প্রকাশ আর কি তমগুণ। অলসতা, নির্জীবতা, ভ্রান্তি, জড়তা ও প্রবৃত্তির বশবর্তী জীবন, ধর্ম ও জ্ঞানের প্রতি আগ্রহহীনতা, বিষাদ, ভয়, অবসাদ। বন্ধন কি? আধ্যাত্মিক অগ্রগতি থেমে যায়, অন্য গুণেতে উঠতে বাধা দেয়। যে আস্তে আস্তে অন্য গুণে অগ্রসর হতে বাধা করে, তারপরে আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারে না। মুক্তির পথ সচেতন ভাবে সদ্গুণের দিকে ধাবিত হওয়া, জপ, ব্রত, সাধুসঙ্গ নিয়মিত অধ্যয়ন করলে কি হয়? অলস্য ত্যাগ করে সক্রিয় ও বিবেককে হওয়া যায় আর কি। যেমন এক উদাহরণ দেখবো, একটি যুবকেরা কি করে এখন বর্তমানে আমরা দেখি মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এক যুবক সারাদিন কি করে? ঘরে শুয়ে শুয়ে থাকে, মানে ঘুমায় আর কি, মোবাইলে বেশিরভাগ সময় কাটায়, কর্ম ও জ্ঞান চর্চায় আগ্রহ দেখায় না। তিনি সবসময় ক্লান্ত বোধ করেন, কিছু করতে ভালো লাগে না। এই মনোভাব তার দৈনন্দিন মানে জীবনের অবস্থান আর কি। সেখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি? যে যুবকের জীবনে তমগুণের প্রবল অলসতা, অজ্ঞানতা, নিষ্ক্রিয়তা তাকে বন্ধনে ফেলে রেখেছে। তমগুণই আত্মার সবচেয়ে গভীর অন্ধকার। সেই তমগুণ হচ্ছে সব থেকে কি হচ্ছে? গভীর অন্ধকার। আমরা অল্প করে সত্য রজতমগুণ সম্পর্কে একটু জানলাম। তো মেন ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের কি হচ্ছে, এই গুণ আমাদেরকে কি করছে? বেঁধে রেখেছে তিন গুণের সাহায্যে। যেমন আমাদের প্রথমে স্লাইডে অত্যন্ত সুন্দরভাবে যাই হোক রেডি করেছিলাম, কিন্তু দেখাতে পারলাম না মোবাইলের সমস্যার কারণে। খুব সুন্দরভাবে দেওয়া ছিল। তো আমাদের যেমন দেখি, আমরা সকলে দেখেছি যে ছবিতে প্রথমে দেখলাম যে আমাদের তিনজনকে বেঁধে রেখেছে দড়ি দিয়ে। যেমন আমরা দেখেছি পুতুল নাচ দেখেছি। আমরা মনে করি দূর থেকে যখন স্টেজ মানে চেয়ারে বসে যখন দেখি, মনে করি যে না, পুতুলগুলো অটোমেটিক নাচছে, কিন্তু তারা কিন্তু অটোমেটিক নাচছে না। তাদের সেই হাত পায়ের সঙ্গে উপরে একটা দড়ি বাঁধা থাকে। সেই দড়িটা মানে সেই রকম ট্রান্সপারেন্ট থাকে বলে আমরা বুঝতে পারি না, আমরা মনে করি যে সে অটোমেটিক মানে নড়ছে আর কি। যেমন আমাদের এই যে আমার পেছনেই রাধা মাধবের যে শাড়িটা, যেমন হয়তো আমরা মনে করছি যে উঁচু কি করে হয়ে আছে, কিন্তু যে শাড়িটা কিন্তু উঁচু হয়ে নাই, ওটা ওই কর্নারটা একটু মাথা রয়েছে সুতো দিয়ে, কিন্তু সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তো সেরকম তিনটি গুণ মানে আমরা কি সেই আমাদের কিছুদিন আগে আমাদের প্রিয়াঙ্কা মাতা সুন্দরভাবে বলছিল যে আমরা তিনটি শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছি, সোনার, রূপোর আর লোহার আর কি। তো সেই রকম আমরা আমাদেরকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরা মনে করছি যে আমরা যখনই কি মনে করবো, আমরা যখনই মনে করবো যে আমরা শরীর, আমরা আত্মা নয়, আমরা হচ্ছে শরীর, তখনই আমরা এই বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়বো। আর যখনই আমরা ভাববো যে না, আমরা শরীর নয়, আমরা হচ্ছে আত্মা, আমরা ভগবানের দাস, ভগবানের সেবা করাই আমাদের হচ্ছে মানে কর্ম আর কি। সবকে সময় আমাদের ভগবানের সেবাতেই যুক্ত থাকতে হবে। তখন আমরা কি করবো? সেই গুণগুলো থেকে আস্তে আস্তে মুক্ত হয়ে যেতে পারবো। যেমন আমরা প্রথমে বললাম, যেমন বৃষ্টির জল যদি মাটির সঙ্গে মেশে তাহলে ঘোলা হয়ে যায়, কিন্তু সেই জলটা যদি আমরা কোনো সঠিক পাত্রে যদি ধারণ করে রাখি, তাহলে কিন্তু জলটা টকটক মানে উজ্জ্বল চকচক করে।
তো সেই রকম আমরাও যদি ভগবানের সেবায় সবসময় যুক্ত থাকি, ভগবানের চিন্তায় থাকি, তাহলে যে তিনটে গুণ রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে প্রভাব ফেলতে পারবে না। যেমন আমরা দেখেছি যে শীতের সময় যখন সকালে খুব কুয়াশা আছে, তখন আমরা কিন্তু মাটির সামনের দিকে হয়তো তাকালে কিছু দেখতে পাই না, কুয়াশাতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আমরা যদি মনে করি যে আমরা ফুদিয়ে কুয়াশাটাকে তাড়িয়ে দেবো, কিন্তু যাবে না, কারণ এই কুয়াশা এত ঘন এবং গভীর, এটা ফুদিয়ে আমরা কমাতে পারবো না। আমরা কি করতে পারি? আমরা মানে প্রতীক্ষা করতে পারি ভগবান কখন সেই সূর্য উদয় হবে, যার ফলে আস্তে আস্তে কুয়াশা অটোমেটিক মানে চলে যাবে। তো সেরকম আমরাও এই যে ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে গেলে আমাদের প্রয়াস করতে হবে। প্রয়াস করতে করতে আস্তে আস্তে আমাদের যখন মন স্বচ্ছ হবে, তখন আমরা সেই তিন গুণ থেকে উঠে উঠতে পারবো। যেমন আমরা শিক্ষাষ্টকমে পড়েছি চিত্তদর্পণ মার্জনম। আমরা হয়তো জব করার সময় আমাদের হয়তো বিভিন্ন রকম চিন্তা আসছে, কেন? গুণের প্রভাব রয়েছে, কারণ সেই মনে বিভিন্ন রকম আমাদের ময়লা জমে রয়েছে। যেমন আমাদের আয়নাতে যদি ময়লা থাকে তো আমরা দেখতে পাবো না, তো আমাদেরকে কি করতে হবে? সেই আয়নাটাকে পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কার যখন আস্তে আস্তে পরিষ্কার করবো, তখন কিন্তু আমরা পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাবো। সেই রকম আমাদেরকে কি করতে হবে? এই যে তিন গুণের মধ্যে আমরা কি করেছি? জন্মের পরে আবদ্ধ হয়ে পড়ছি তিনটে গুণে, কারণ আমরা সেইভাবে সেই পরিবেশেই রয়েছি। যেমন আমরা কি দেখলাম তাৎপর্যে কি বলা হয়েছে, যে বিভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়, তাই তাদের সেই প্রকৃতি অনুসারে তার সেই রকম কর্ম করতে হয়, সেই রকম কর্ম করতে হচ্ছে। যেমন আমরা একবার দেখেছি যখন ব্রহ্মদেব সুপর শরীর প্রাপ্ত হয়েছিল, সে সেই ড্রেনে সেই মলমূত্রতেই খুব আনন্দে থাকছিল, কারণ তার সেই শরীর অনুযায়ী তিনি সেই রকম সেখানে তিনি আনন্দ পাচ্ছিলেন। যখন তার সময় শেষ হয়ে গেছে, ভগবান তাকে বলছে চলো তোমার সময় শেষ হয়ে গেছে, তখনও তিনি কি বলছে যে এই এত সুন্দর, খুব সুন্দর ছিলাম, এখানে তো ভালো ছিলাম, স্বর্গে গিয়েও কি বা ঊর্ধ্বলোকে এরকম খাবার পাবো? তো তার চিন্তা ভাবনা সেই রকম, কারণ সেই গুণে তিনি বন্ধনে মানে যুক্ত রয়েছে। তো সেখান থেকে এটা বুঝতে পারলাম। তারপরে আমরা আরো যদি দেখতে চাই, যে আমরা যেমন দেখি যে অনেক সময় আমাদের পাড়াগ্রামে তো আমরা বেশি দেখতে পাই যে ভূতে ধরেছে, অনেকে বলে যে কেউ এনাকে ভূতে ধরেছে, মানে ও নিজের নাম হয়তো বলতে পারছে না, ওকে জিজ্ঞেস করলে বলছে তুমি কে, তখন ও হয়তো অন্য একটা নাম বলছে। তো সেই রকম আমাদের যে মেন আমরা ভগবানের যে সন্তান, সেই জিনিসটা আমরা ভুলে যাই। তিনি যেমন ভুলে গেছে, তিনি তখন অন্য একটা নাম বলছে যে আমি অমুক বা আমি অমুক। সেরকম আমরা গুণের প্রভাব, যে গুণটা আমাদের যেরকম প্রবল হয়ে যায়, তখন আমরা সেই গুণের অনুযায়ী আমরা চলতে থাকি, এর ফলে আমরা ভুলে যাই আর কি। এবং আরো আসক্তির ফলে আমাদের অনেকে কি আছে, বিশ্বাস করে না যে ভগবান বলে কিছু আছে কিনা, কারণ আমাদের প্রেমবাবু বললেন যাদের চেতনা সেই রকম আছে, তারা বিশ্বাস করতে চায় না যে ভগবান বলে কেউ আছে। যখন বিকশিত বা পূর্ণ বিকশিত চেতনায় মানে উপরে উঠবে, তখন সে আস্তে আস্তে জানতে পারে যে না, ভগবান আছে এবং আমাদের কাজ কি। তো সেই রকম যারা গুণে আবদ্ধ হয়ে আছে, তারা বুঝতে পারে না। তারা বলে কি, তুই এতদিন হয়তো হয়তো অনেকে বলবে যে তুমি এতদিন ধরে ভক্তি পথে আছো, কি করতে পারলে? দেখো আমি 4 তলা বিল্ডিং করে দিয়েছি, 10টা গাড়ি কিনে নিয়েছি, তুমি কই কিছুই তো করোনি। অতদিন ধরে সেই জবই করে যাচ্ছ, দেখছি কোনো উন্নতি দেখতে পাচ্ছি না। তো তখন আমরা অনেকে হয়তো মন খারাপ করতে পারে, কিন্তু এটা মন খারাপের কিছু নেই, কারণ সে তার জায়গাতে ঠিক আছে। সে তার যেরকম গুণ রয়েছে সেই অনুযায়ী তাকে ওগুলোই ভালো মনে হচ্ছে যে না, 4 তলা বাড়ি রয়েছে, 8 তলা করলে আমি ভালো। কিন্তু একদিক থেকে আমরা যদি দেখি, সে কিন্তু তার মনে কিন্তু সেই শান্তি নেই আর কি। 5টা গাড়ি কিনেছে, আরো আরো একটা কিনতে চাইছে, তারপরে কি বলছে 10টা গাড়ি কিনেছে, কিন্তু তার তবুও তার মন ভরছে না আর কি। যদি তার মন ভরে যেত, তাহলে একটার পরে আর দ্বিতীয় গাড়ি কেনার দরকার পড়তো না। সেইভাবে তার মন নিশ্চয়ই ভরছে না বলে মানে তৃপ্ত পাচ্ছেন না, কারণ ভগবানকে ছেড়ে কোনো সময় শান্তিতে থাকা যায় না। মানে ভগবানকে বাদ দিয়ে যদি আমরা মনে করি
যে অনেক টাকা পয়সা ইনকাম করে নেব, তাহলে কিন্তু আমরা সেই শান্তিটা পাবো না। করেই যাব কিন্তু মনে হবে যে না কিছু কম আছে আর কি। তো সেই রকম সে তার জায়গায় তার গুণের মধ্যে রয়েছে বলে সেই রকম আচরণ করছে। তা আমাদের আমাদের উচিত কি? আমাদের উচিত হচ্ছে সেই সমস্ত মহাত্মাকে যারা যে আমাদের সত্যগুণে আসতে পারছে না, বা ভগবানের যে আমাদের প্রকৃত যে আমরা হচ্ছে ভগবানের নিত্যদাস, আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে ভগবানের সেবা করা, যারা বুঝতে পারছে না তো সেটা তাদের দোষ না, তারা সেই গুণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তা আমাদের উচিত হচ্ছে যারা আমরা কিছুটা হলেও, আমি হয়তো পুরোপুরি না বুঝতে পারলেও কিছুটা তো বুঝতে পেরেছি যে আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, ভগবানের ধামে ফেরত যাওয়া। কারণ আমরা হচ্ছে সকলে ভগবানের সন্তান। আমরা এই যে জড়জগতে যদি কেউ জেলে থাকে, তো আমরা কি করি? আমাদের বাড়ির যদি হয়তো কেউ হয়তো পুলিশে ধরে নিয়ে গেল, জেলে ভরে রাখলো, তখন কি করি? টাকা পয়সা যা যে কোনো ভাবে টাকা পয়সা দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। কেন ছাড়িয়ে নিয়ে আসি? কারণ জেলখানাটা খুব একটা ভালো না। একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু আমরা যে এই যে এটা হচ্ছে দুঃখালয় হচ্ছে, তো আমরাও জেলখানাতেই রয়েছি। আমাদের প্রকৃত বাড়ি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম, গোলক বৃন্দাবন। তো সেখানে আমরা যতক্ষণ না যাচ্ছি ততক্ষণ কিন্তু আমরাও সেই সুখে শান্তিতে থাকতে পাবো না, আমরাও জেলখানায় রয়েছি। আমরা কোথায় আছি? আমরা সোনার শিকলে বাঁধা রয়েছি। আমরা মনে করছি যে আমরা সোনার শিকলটা খুব ভালো, কিন্তু বন্ধনেই রয়েছি আর কি। তো আমাদেরকে মুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে যখন যাব তখন আমরা মুক্ত মনে করতে হবে যে আমরা মুক্ত হয়েছি। আর এই জগৎটা তো দুঃখালয় অসত্যতম। আমরা ভগবানের প্রতি যদি আমাদের আমাদের অহেতুকী অপ্রতিহতা ভাবে ভগবানের ভক্তি করি, তো আমাদের আজকে যেমন সকালের ক্লাসে প্রভু খুব সুন্দর ভাবে একটি আমাদের যে বাঁকে বিহার কথা বললো, যে কি ছিল, যে তার সিকিউরিটি গার্ডের কথা বললো, যে কত সুন্দর তার মানে মনের ভাবটা আর কি, মানে ভক্তির যে কতটা গভীরতা আর কি, তিনি ভগবানের সেইভাবে সেবা করেছেন। সেই রকম ভক্তি আমরা দেখতে পাই কার সুদামার। যে এক সময় যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদামা সবাই মিলে শান্তিপনি মুনির আশ্রমে শিক্ষা গ্রহণের সময় গেছিল, তো তখন ঋষি ভৃগু ঋষি এসেছিল একবার সেই আশ্রমে ভিক্ষা করার জন্য, ভিক্ষা করতে এসেছিল আর কি। তো সেই সময় শান্তিপনি ঋষির স্ত্রী কি করেছিল, কৃষ্ণ আর সুদামার জন্য যা খাবার ছিল দুটো পুঁটলিতে বেঁধে দিয়েছিল। তো বেঁধে দেওয়ার পর যখন ভিখু ঋষি সে ভিক্ষান্দেহী বলে এসছে, তো তখন মাতা বলছে এটা তো ভিখু ঋষিকে যদি আমি কোনো কিছু নাও দিই, তো উনি পাশের হয়তো অন্য বাড়ি থেকে আবার নিয়ে মানে ভিক্ষা করে আবার খেতে পারবে, কিন্তু আমি যদি কৃষ্ণ সুদামার জন্য কিছু না দিই তো তারা কিন্তু আজকে খেতে পাবে না আর কি। তার এরকম মনোভাব ছিল। তো যার ফলে তিনি ভিখু ঋষিকে কিছু দেননি। তো তিনি তো ঋষি, তিনি অন্তর্যামী, সব বুঝতে পারে। তো তিনি তখন যোগ বলে দেখতে পেল যে দুটো পুটলিতে খাবার বাঁধা রয়েছে, অথচ আমাকে কিছু দেয়নি। তো তিনি সেই সময় সেই ঋষি কি করেছিল, সে এই প্রসাদের উপর কি করেছিল, বলেছিল যে এই প্রসাদ যে গ্রহণ করবে সে শ্রীহীন হয়ে যাবে, মানে সে সবসময় দরিদ্রতেই তার জীবন কাটবে আর কি। তো সেই অভিশাপটা যখন ঋষি দিচ্ছিল ভিগুমুনি, তখন কিন্তু দূর থেকে সুদামা শুনেছিল সেই অভিশাপটা দেওয়াটা। তো তিনি শুনে ঋষি চলে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে সে মাতার কাছে এসেছিল, শান্তিপনি ঋষির মানে মুনির স্ত্রীর কাছে। তো আসা মাত্রই কিছু যে বলবে তা বলার আগে সে কি করলো, যে সেই খাবার দুটো মানে দুটো পুঁটলি দিয়ে দিল সুদামার হাতে, নাও কৃষ্ণ তোমার একটা, কৃষ্ণর একটা, দুজনে মিলে বনে গিয়ে মানে সেই খেয়ে নিও আর কি, এরকম বললো। তো সুদামা আর কিছু বললো না, তখন চলে গেল। তো চলে গিয়ে মনে মনে ভাবছে যে এই এই প্রসাদটা যদি আমি ফেলেও দিই, তো কেউ কুড়িয়ে যদি খায় তো তার জীবন তো মানে দরিদ্র, মানে খুব কষ্টের জীবন হয়ে যাবে। তো কি করলো, তিনি দৌড়ে গিয়ে যেমন কৃষ্ণ দেখার আগে একটি গাছের উপরে উঠে গেল। গাছের উপরে উঠে তিনি তার ভাগে যেটা ছিল তার পুটলিটা খুলে পুরোটাই খেয়ে নিল। এবং খাওয়ার পরে কৃষ্ণ নিজ থেকে খুব চাইছে যে আমার পুটলিটা তো অন্তত আমাকে দাও, আমার ভাগটা তো তুমি
কেন নিয়ে ধরে আছো? তো তখন তারটা শেষ করে কৃষ্ণর পুটলিটা খুলেও সুদামা খেতে শুরু করলো। তো বলছে, এটা কৃষ্ণ তখন কি বলছে যে এটা তুমি কি করছো, আমার পুটলিটা তুমি কেন খাচ্ছ, তোমার তো আলাদা করে আছে। তো তখন তো দুটো পুটলির খাবার মানে প্রসাদটা সুদামা খেয়ে নিয়েছিল আর কি। তো এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারি, মানে কৃষ্ণের প্রতি কতটা মানে ঐকান্তিক ভক্তি আর কি। তিনি জানে যে ভগবান মানে কৃষ্ণ হচ্ছে সমস্ত ঐশ্বর্যের মালিক আর কি। তো তিনি যাতে শ্রীহীন হয়ে যায়, দরিদ্র হয়ে যায় বা ঋষির অভিশাপের কারণে, তাহলে তো সমস্ত কিছু মানে নষ্ট হয়ে যাবে। তো আমি তো এটা হতে দিতে পারি না, সেই জন্য সুদামা নিজেই গ্রহণ করেছিল। যার ফলে আমরা দেখতে পাই যে সুদামার জীবন অত্যন্ত গরিব, মানে খুব কষ্টের জীবন গেছে। কিসের জন্য কষ্টের জীবন গেছে? তিনি ভগবানকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, যে মানে নিজের সমস্ত কিছু দিয়েই ভগবানকে ভালোবাসা আর কি। তো আমরা যখন এইরকম ভগবানের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আমরা জাগ্রত করতে পারবো, তখন আমাদের এই যে 3 গুণের প্রভাব আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। ভগবানের শক্তি মানে এতই নামের প্রভাব আর কি। যাই হোক, আজকে এই ছোট তাৎপর্যের মধ্যে আমার এতটাই উপলব্ধি ছিল। অনেক ভুল ত্রুটি হয়েছে, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, এবং আরো কিছু যদি অ্যাড করার থাকে আমাদের প্রভু বলবেন। আমাদের সঙ্গে কে রয়েছে? আমাদের পূজনীয় প্রেমময় দামোদর দাস প্রভু রয়েছেন, প্রভু যদি আপনি কিছু অ্যাড করেন। আপনার মঙ্গল হোক, জয় শ্রী প্রভুপাদ কি জয়। সুন্দর বলেছেন প্রভু। স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমি মানে স্লাইডে কাজ করতে পারলাম না আজকে মোবাইলের সমস্যার জন্য। বাকি আরো স্লাইড ছিল, ক্ষমা করবেন। স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে প্রভু, দেখা যাচ্ছে কিন্তু অন্য জায়গায় আমি দেখতে পাচ্ছি না। এটা মানে কি হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। মানে আমি যে নেক্সট করব, পরের স্লাইডে যাব, আর সেই অপশন গুলো আর পেলাম না। আচ্ছা আচ্ছা, আলাদা আলাদা ভাবে যেতে হবে নাকি গুগল মিটে? যাই হোক, তো সুন্দর আলোচনা চলছিল প্রভু, যে জীব আগের শ্লোকে যখন দেখলাম যে আমরা যে ভগবান ব্রহ্মরূপ জনিতেই তিনি বীজ প্রদান করেন এবং এই জড়জগৎ সৃষ্টি হয়। আর এই জড়জগতে কারা থাকে? না, জীব থাকে। তো এই জীব কে কি করা হয় না, এখানে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর ছেড়ে দেওয়ার ফলে আজকের শ্লোকে আমরা জানলাম যে সেখানে সে এই জড় প্রকৃতির দ্বারা জাত মানে উৎপন্ন, যে 3টা গুণ রয়েছে, সত্ব, রজ এবং তম গুণ, এই 3টে গুণের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মাকে আবদ্ধ করে রাখে। জীবাত্মাকে আবদ্ধ করে রাখে বিষয়টা বলেছেন শ্রী প্রভুপাদ তাৎপর্যে, সেটা আপনি সুন্দরভাবে বললেন যে আসলে এটা ওই জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা। যখন সে তটস্থ অবস্থায় ছিল, তখন সে ভগবানকে অস্বীকার করেছে অথবা নিজের কোনো ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। তো সেই ইচ্ছা প্রকাশ করতে গিয়ে সে কি করেছে? এই জড়জগতে পতিত হয়েছে। আর সে তখন কি করেছে না, সেও কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আপনার যে ছবিটা আপনি দিয়েছেন যে যে ত্রুটির জন্য জীবের এই বদ্ধ দশা, যে সুন্দর একটি পার্শ্বের চিত্র দিয়েছেন, সে চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে একজন অদৃশ্য কেউ রজ্জু দ্বারা বা দড়ি দিয়ে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর সেটা হচ্ছে মায়া। এই মায়া আমাদেরকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এটা কেন করছে না, এটা আমরা চেয়েছি, এটা কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। যেরকম একজন বিচারক যখন একজন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে কি করা হয়, মানে সাজা দেয়, তখন কিন্তু বিচারকের কোনো দোষ নেই। কেননা তার কর্মফল স্বরূপ সে তার কৃতকর্ম করেছে, বিচার্য বিষয়ে দেখা গেছে যে না, সে শাস্তি ভোগ করেছে। এখন সাধারণ মানুষ যদি সে বিচারককে শাস্তি দেয়, তাহলে সেটা ভুল হবে। এখন আমাদের এই জড়জগতে মানুষ এটাই চিন্তা করে যে ভগবান কেন এই কাজ করতে যান, আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে কেন মূল্যায়ন করেন না, মানে মূল্যায়ন করেই আমাদের ইচ্ছাটাকে প্রাধান্য দেন। তিনি যদি ইচ্ছা করলে আমাদের তার সঙ্গে যুক্ত রাখতেও পারেন। তো ভগবান এই স্বাধীন ইচ্ছাটার উপর হস্তক্ষেপ করেননি, বিধায় এই জড়জগতে যে 3টা গুণ উৎপন্ন হয় বা 3টা গুণ এই জড়জগতের সত্ব, রজ এবং তম, এটা কি করে? আমাদের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে।
তো এই যে আমরা হয়তো বন্ধনে থাকতে চাই না, বন্ধন থেকে বেরিয়ে যায়, তারপরেও প্রভু 17 এবং তমগুণের কথাগুলো বলেন, যদি এটা আমরা পরবর্তী শ্লোকগুলোতে একটা একটা করে পেয়ে যাব। তো এখানে শুধু বন্ধনের কথা বলা হয়েছে, আমরা এই বন্ধনে কিভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়তে পারি। তো আবদ্ধ হয়ে পড়তে পারি আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছার জন্যই। এই স্বতন্ত্র ইচ্ছা আমাদেরকে কি করেছে, এই বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। আমরা মনে করেছি যে এই জগৎটাকে মিথ্যা, ভগবান মিথ্যা, এবং আমরাই হচ্ছে এই সবকিছু করে আমি এবং আমার এই মনোভাব সর্বদাই জাগ্রত থাকার জন্য বিশেষ করে এই বদ্ধদশা অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে। তবে আমরা রেজাল্ট পাবো অবশ্য। ভগবান একসময় বলবেন যে না, এই সত এবং রজগুণ থেকে আমাদের বেরিয়ে যেয়ে আমাদের বন্ধনকে ছিন্ন করতে হবে। তো সুন্দর আলোচনা হয়েছে প্রভু। সংক্ষিপ্ত হলেও মূল বিষয়টা সহজে সকলে বুঝতে পেরেছেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রভু। রিয়া মাতা, আপনি একটু পরিচালনা করবেন? হরি বল প্রভু, প্রণাম। হরি বল। আজকে আমি আমার ছোট্ট উপলব্ধি শেয়ার করছি। আজকে প্রভুর পাঠ থেকে খুব সুন্দরভাবে বোঝা গেল যে প্রভু যেমন প্রথমে বিশদ আলোচনা করলেন যে আমাদের সত্য, রজ আর তম তিনটি যে গুণের প্রভাবে একটা ব্যক্তির জীবনে কি কি গুণ দেখা যেতে পারে, গুণ বা সেটা খারাপও হতে পারে, আবার কিছু কিছু যেমন সত্য গুণেরও গুণ দেখা যেতে পারে। কিন্তু আলটিমেটলি আমাদেরকে কি করতে হবে, অভ্যাসের মাধ্যমে প্রথমে তম আর রজগুণ থেকে প্রথমে সত্যগুণে অধিষ্ঠিত হতে হবে, এবং তারপরও ভগবানকে নিঃস্বার্থভাবে প্রেম করার মাধ্যমে, তার সেবার মাধ্যমে সত্য গুণ থেকেও আমাদেরকে উপরে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। যেমন প্রভু বারবার বললেন যে শিকল যাই হোক না কেন, সোনা রূপো তামা, শিকল শিকলই হয়, সে আমাদেরকে বেঁধেই রাখবে। আর যতক্ষণ আমরা এখানে বাঁধা হয়ে থাকবো ততক্ষণ আমাদেরকে কিন্তু দুঃখ ভোগ করতে হবে। তাই যদি আমাদেরকে আলটিমেটলি সুখ ভোগ করতে হয়, আমাদেরকে তিনটি বন্ধন থেকেই মুক্ত হয়ে ভগবানের জন্য নিষ্কাম প্রেম আমাদেরকে ডেভেলপ করতে হবে, যেটা প্রভু আমাদেরকে কৃষ্ণ আর যে সুদামার যে লীলা কাহিনী সেখান থেকেও বোঝালেন। ভগবান কি জানতেন না যে ওই পুটলিতে কি আছে? তিনি সবই জানতেন, তবুও তিনি সুদামাকে কি দিচ্ছেন, সুযোগ দিচ্ছেন তার যে মনের বাসনা ভগবানকে সেবা করার, তার যে নিঃস্বার্থ প্রেম দেখাবার, তার জন্য। পরে তিনি তাকে শ্রীহীন করেছিল ঠিকই, কিন্তু পরে তিনি আবার তাকে শ্রী দানও করেছিলেন। তো এটাই যে ভগবানের সেবায় থাকবে, যিনি হচ্ছেন যার মানে পদের তলায় অসংখ্য লক্ষ্মী সর্বদা বাস করছে, তিনি চাইলে সবাইকে সবকিছুই দিতে পারেন। তো আজকে আপনার পাঠ থেকে প্রভু আমার এই ক্ষুদ্র উপলব্ধি, প্রণাম গ্রহণ করবেন। আমি সবাইকে একটু অনুরোধ করছি, আজকে যে প্রভু এত অসাধারণ পাঠ দিয়েছেন তার থেকে আপনার যা কিছু উপলব্ধি আছে বা যদি কোনো প্রশ্ন আছে তাহলে তা শেয়ার করার জন্য দয়া করে হ্যান্ড রেজ করবেন। আমাদের সাথে পিঙ্কি মাতা আছেন। প্রণাম মাতা। মাতা, আপনি কি উপলব্ধি শেয়ার করার জন্য হ্যান্ড রেজ করেছেন? হরি বল। মাতা হয়তো ব্যস্ত আছেন। আমাদের সাথে অবনী প্রভু আছেন। প্রণাম প্রভু। হরে কৃষ্ণ মাতা, প্রণাম। মঙ্গল আমাদের প্রভু নারায়ণ দাস প্রভু, নারায়ণ প্রভু অত্যন্ত সুন্দর পাঠ দিয়েছেন, খুব ভালো লাগছিল। হ্যাঁ, ভেঙে 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 তিনি বলেছেন যে আমাদের বন্ধনের কারণ কি। তিন গুণের যে বন্ধন আছে, হ্যাঁ, জীবাত্মা তো নিষ্কলুষ, তা সত্ত্বেও তার বন্ধন হয়। তারপরে জীব কিভাবে বন্ধনে আবদ্ধ হয় সেটাও মানে হেডিং করেছেন। যে ত্রুটির জন্য জীব বন্ধনে আবদ্ধ হয় সেটাও তিনি বলেছেন। হ্যাঁ, এইভাবে তিনি ভেঙে ভেঙে বলেছেন, খুব ভালো লাগছিল। যে ত্রুটিগুলো আমাদের মধ্যে আছে, তাহলে এই আমার একটা প্রশ্ন জাগছে যে ত্রুটির জন্য জীবের এই বন্ধন দশা হয়, তা শুধুই কি জীবের এই স্বতন্ত্রতা বা ভোগ বাসনা, না ভগবানের প্রতি বিরুদ্ধতা করা, তার জন্য এইগুলো সাধারণত জীবের ত্রুটি, তার জন্য আমরা এই তিনটে গুণের বন্ধনে আবদ্ধ থাকছি। আরেকটা হচ্ছে গিয়ে যে প্রভু যে উদাহরণ দিলেন যে গাড়ির সঙ্গে যদি আমি বাঁধা থাকি, কোনো একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল, আমার ইচ্ছা নয় কিন্তু গাড়ি আমাকে টেনে নিয়ে যাবে, হ্যাঁ, তার ইচ্ছা অনুযায়ী আমাকে সেই দিকে যেতে হবে। হ্যাঁ, তো এখানে আমাকে মানে কে নিয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমার তো ইচ্ছা নয়, তাই এই এই জড়কলুষতায় জড়িয়ে যাওয়ার আমার ইচ্ছা নয়, তাহলে আমি কেন কিভাবে মানে সেখানে জড়িয়ে যাব? এইটা যদি একটু জানতে পারতাম। হরি বল। প্রণাম প্রভু।
হরি বল। প্রভু ধন্যবাদ। প্রভু আমাদের খুব সুন্দরভাবে শ্রবণ করেন, আমরা সেরকম শ্রবণ করতে পারি না। তো আমাদের প্রভুপাদের প্রাঞ্জল তাৎপর্য খুব সুন্দরভাবে আমরা দেখেছি যে জীব যেহেতু তাদের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়, মানে আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তো আমরা সেই রকম দেহ প্রাপ্ত হয়েছি, তাই তাদের সেই প্রকৃতি অনুসারেই তার সেই কর্ম করতে বাধ্য হয় আর কি। আমি সেই কাকাতুয়া শরীর প্রাপ্ত হলে আমাদেরকে ট্যাই করতেই হবে আর কি। তো এটা আমাদের মানে যে শরীর পাবো সেই অনুযায়ী আমাদেরকে কর্ম করতেই হবে। আমরা যে জড়জগতে সেই তিনটে গুণের প্রভাবে মানে মানে প্রভাবে রয়েছি আর কি। তো সেই প্রভাব অনুযায়ী আমাদেরকে সেরকম মানে আমরা হয়ে পড়ি আর কি, সেই গুণের মধ্যে যুক্ত হয়ে পড়ি এবং সেই রকম কার্য করি। আমাদের সঙ্গে আমাদের পূজনীয় প্রেমদান্ত দাস প্রভু রয়েছেন, প্রভু যদি একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলেন। আমি এটা বুঝিয়ে বলতে পারি না। না, প্রভু উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন অবশ্য। হ্যাঁ, প্রভু যেটা বলেছেন যে বন্ধনের কারণ আসলে ওইগুলোই, যে আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা, আমাদের অনুভূতি কি, এটা আমাদের জন্যই আমাদের এই বন্ধনের কারণ। কারণ এই জড় জগৎটাই হচ্ছে বন্ধনের কারণ, এটা হচ্ছে দুঃখালয় মশাস। তো এখানে আসলে বন্ধন হবে, কিন্তু সুযোগ রয়েছে এই বন্ধন ছিন্ন করার, সেটাও ভগবান দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন ভগবদ গীতায়, যে কিভাবে এখান থেকে বেরিয়ে আসা যায়। যে শত রজ এবং তম গুণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু না, আমাদের এই তিন গুণের ঊর্ধ্বে কোনো একটা জায়গাতে অবস্থান করতে হবে। আর সেটাই হচ্ছে কি না, ভক্তি যোগের মাধ্যমে আমরা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবো। তো এই অবস্থায় যদি উন্নত হতে পারি তাহলে খুব খুশি হবো। তো বিষয়টা কেমন আসলে, এটার জন্য আমাদের প্রার্থনা শক্তিটা এবং আমাদের অনুশীলনের প্রয়োজন। যেরকম যে জগন্নাথ দেবের লীলায় আমি একটু একটা ক্লাস ছিলাম সকালের দিকে, তো সেখানে আলোচনা হচ্ছিল যে যখন ইন্দ্রদূত মহারাজ সেই ভগবান নীলমাধবকে দর্শন করতে যাবেন, তো তখন তিনি কি করছেন, তিনি কিন্তু জড়জগতে আছেন এবং ইন্দ্রদূত মহারাজ যে একজন শুদ্ধ স্তরের বৈষ্ণব এবং ভক্ত, সেটা সেখানে বলা হয়েছে। কিন্তু যখন তিনি যাচ্ছেন, তার গৃহ মন্দিরে রয়েছে দুর্গা দেবীর মন্দির এবং ব্রহ্মা আরেকটা রয়েছে হচ্ছে ভগবানের মন্দির রয়েছে। তো তিনি যখন যাচ্ছেন তখন কিন্তু দুর্গা দেবীর মন্দির প্রদক্ষিণ করছেন। কি করছেন, যে তার কাছে প্রার্থনা করছেন আমি যেন সেই নীলগিরিকে দর্শন করতে পারি, আপনি আমাকে একটু প্রার্থনা করুন। এই জড়জগতে থেকে তিনি কি করছেন, আমরা অনেকে বলি যে না, দুর্গা দেবী থাকলে তো আমরা বন্ধনের কারণ, কিন্তু দেখুন ইন্দ্রদূত মহারাজ তার কাছে প্রার্থনা করছেন, এই দুর্গা দেবী আমাকে কৃপা করুন, আমি যেন সেই নীলগিরি, আমি যেন সেই নীলমাধবকে দর্শন করতে পারি, আপনার বিশেষ কৃপার প্রয়োজন, কারণ আপনার পরম বৈষ্ণব। এইভাবে প্রার্থনাটা যখন করছে, তখন কিন্তু সে যখন উৎকলে চলে গেল, তখন কিন্তু সে নীল মাধবের দর্শন হলো এবং নীল মাধবের দর্শন হলো, তখন সেখান থেকে মানে একটা শিক্ষা প্রদান করছে যে কোনো কিছু দর্শনের আগে আমাদের শুদ্ধ চেতনা প্রার্থনা করা প্রয়োজন। সেই প্রার্থনার শক্তির দ্বারা কিন্তু প্রার্থনাটার ডিজাইনটা তৈরি করতে হবে নিজে। আমি কোথায় থাকতে যাচ্ছি, আমি কি এই জগতে দাসত্ব করতে যাচ্ছি, না সেই ভগবানের সুন্দর রূপ দর্শন করে নিজের জীবনকে ধন্য করতে যাচ্ছে, পার্থক্যটা শুধু এটাই। তো এই জড়জগতে বন্ধনের কারণ আজকে বলা হয়েছে, কিন্তু মুক্তির কারণও ভগবান বলবেন, দুঃখের কোনো কারণ নেই, আমরা জেনে যাব। তবে আপনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে দুঃখের মানে বন্ধনের অন্যতম কারণ। আরেকটা লাস্টের প্রশ্ন ছিল, এটা আমি এই মুহূর্তে অ্যাবসেন্ট মাইন্ড হয়ে গেছি। লাস্টের প্রশ্নটা কি ছিল, আমি ভুলে গেলাম যে মানে মানে ত্রুটির কথা যেটা আপনার বলেছিলাম, যে আমাদের দোষটা কোথায়, যে গাড়ির সঙ্গে প্রভুজি যেটা উদাহরণ দিয়েছেন, হ্যাঁ, যে বাধা পড়লে এখন ওই যে বন্ধন মানে বাধা, হ্যাঁ, আমাদের হাতটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে পুনরুজ্জুর দ্বারা বা দড়ি দ্বারা। এখন যেহেতু আমরা বাধা অবস্থায় আছি, উনি একটি গাড়ির উদাহরণ দিয়েছেন, তো গাড়ির উদাহরণ দিয়েছেন, তো গাড়িটা চলতে শুরু করেছে, তাহলে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তো আমাদের যেতে হবে, সেটাই বলেছে। এইটা হচ্ছে দোষ। যেরকম আমিও একটা উদাহরণ দিলাম আমার উপলব্ধির মাঝে, যে একজন বিচারক
যখন একজন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে মানে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে, তখন সে শাস্তি পায়। তো এর জন্য তো আমরা বিচারককে দোষ দিতে পারি না। তো সেরকম গাড়িটা যখন চলে যাচ্ছে, তখন আমরা যেহেতু বন্ধন হয়ে আছি বিধায় আমরা আছি, কিন্তু আমরা যদি না সত্যি, আপনি যে বললেন যে আমরা তো আসলে যেতে চাই না, তো যেতে না চাইলে ওটাই হচ্ছে জানতে হবে যে আমরা আসলে যেতে চাই না। তো যেতে না চাইলে কি করতে হবে? তাহলে আমাদের আর বাঁধবে না। নিশ্চয়ই আমরা গাড়ি চলার সঙ্গেও আমাদের চলে গেলেও আমরা কিন্তু ওই জায়গাতে থাকবো, তার মানে আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি। আলাদা হচ্ছে কখন? না যখন আমি কৃষ্ণের তখন আমার যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় থাকছে? না কৃষ্ণের সঙ্গে। না আমি আর ওই বন্ধনে থাকতে চাচ্ছি না যে না এই জায়গাটা খারাপ এবং এই জায়গাটা থাকলে দুঃখ বারবার আসবেই। তখন তার বুদ্ধিটা প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু বুদ্ধিটা বিকশিত হবে কিন্তু এমনি এমনিও হবে না। বুদ্ধিটা যেহেতু আমাদের মানে কি বলবো, মানে বুদ্ধিটা হচ্ছে আমাদের মন্দ হচ্ছে বুদ্ধি। এই বুদ্ধিটা বিকশিত হয় তখনই যখন বেশি বেশি কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করা যায়, সাধু সঙ্গ করা যায়, তাত্ত্বিক জ্ঞান অন্বেষণ করা যায় এবং হৃদয়ে স্থাপন করা যায়। হ্যাঁ, বুদ্ধি আছে বলেই যে সেটা ভগবানের সেবায় লাগবে এরকম কোনো কথা না। কেননা এই জগতে অনেক বুদ্ধিমান মানুষ আছে, তারা ভগবানকে বাদ দিয়ে অন্য জায়গায় বুদ্ধিটা প্রয়োগ করছে, তারা বন্ধনে আরো বেশি আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমাদের এই বুদ্ধিটা পরিশুদ্ধির জন্য আমাদের কিভাবে থাকতে হবে? ভগবানের সঙ্গে থাকতে হবে। আর তখনই ভগবান ভগবত গীতায় বলেছেন যে তেষাম সত্যযুক্ত নাম ভজতাম প্রীতিপূর্বকম, যে আমাকে খুব প্রীতির সহকারে ভজনা করে আমি তাকে কি করি না দদামি বুদ্ধি যোগমতম, যে তাকে আমি বুদ্ধি যোগ প্রদান করি। এই বুদ্ধি যোগ প্রদানের মাধ্যমে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তো ওই গাড়িটা চলছে বিধায় আমরা বন্ধনে থাকতে চাচ্ছি, এটাই। কিন্তু আপনি সুন্দর বলেছেন যে আমি তো থাকতে চাই না, আমি যেতে চাই না গাড়িটার সঙ্গে। তো এটাই হচ্ছে আমাদের চেতনা যে হ্যাঁ আমরা যেতে চাই না। আর এর জন্যই আমরা বুঝে নিব যে আমাদের কার সঙ্গে থাকা ঠিক। আমরা এই মায়ের দাসত্ব করব, যেরকম শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্য বলছেন জীবাত্মা যেহেতু প্রপঞ্চাতীত, তাই জড় প্রকৃতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। প্রপঞ্চাতীত মানে কি? মানে প্রপঞ্চ কথাটার অর্থ হচ্ছে মায়া, মনে হয় তাই না? এই মায়ার অতীত। তো জীবের একটা নিত্য সম্পর্ক হচ্ছে কার সঙ্গে থাকা? না ভগবানের সঙ্গে। জীব হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্য দাস, এটা কিন্তু তার স্বাভাবিক কর্ম। কিন্তু এই জড় জগতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জানতে পারছি এই শ্লোকগুলোর মাধ্যমে ভগবান জানাচ্ছেন যে আমরা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও ভগবান শেষে মুক্তির কথা বলবেন যে এই বন্ধন থেকে কি করে মুক্তি লাভ করা যায়। হরে কৃষ্ণ। প্রভু, জীবের যে স্বতন্ত্র ইচ্ছা, এই স্বতন্ত্র ইচ্ছাটা মানে কখন আসছে? আমাদের গত জন্মে ছিল, সেই পূর্বজন্মের কৃত সেই স্বতন্ত্রতা মানে ইচ্ছা হয়েছিল বলেই আমরা এই জন্মে এসে ভোগ করছি, হ্যাঁ? না এখানে এসে তারপরে আমার যে ইচ্ছা হলো ভোগ বাসনা করার? জীব সম্পর্কে বলা হয়েছে জীব হচ্ছে ভগবানের তটস্থ শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এখন এই জীব কিন্তু আমাদের এই আত্মাটা কিন্তু ভগবানের কাছে আছে, এখনো অনেকের জন্ম হয়নি, সেই তটস্থ অবস্থায় আছে। কিন্তু সুযোগ এবং সময়ের মতো তাদের আবির্ভাব হবে বা তাদের জন্ম হবে এই জড় জগতে। সময়ের অপেক্ষা। হয়তো আমরা এইবারে জন্মগ্রহণ করেছি, যেমন আপনাকে আমরা দর্শন করতে পারছি, আমরা একই সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছি, হয়তো আমাদের কোনো ভালো কর্ম ছিল যার জন্য হয়তো আমরা যে একসঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ। এখন ঘটনা হচ্ছে ভগবান খালি একটা জিনিসের উপর হস্তক্ষেপ করেন আমাদের, সেটা হচ্ছে ফ্রি উইল বা হচ্ছে স্বতন্ত্র ইচ্ছা। খালি এটার উপর হস্তক্ষেপ করেন, তাছাড়া সবকিছু নিয়ন্ত্রণ। আমরা এরকম না যে আমরা স্বাধীন, এই কথা আমরা বলতে পারি না। আমরা স্বাধীন না, কিন্তু স্বাধীন আর ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রের মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে। যে হ্যাঁ আমি নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু আমার একটা ইচ্ছার উপর উনি একটু হস্তক্ষেপ করেননি, একটা জায়গায় খালি হস্তক্ষেপ করেননি যে আমি এই কাজটা করতে পারি, এই জায়গাটা খালি আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছে, আর কোনো জায়গায় কিন্তু না। আমি নিয়ন্ত্রিত, আমি কারো দ্বারা না কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন আজকের শ্লোকে আমরা দেখছি না শত রজ এবং তম গুণের দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত। এই গুণ আমার দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করছে, এবং আমি এটার প্রতি যদি বেশি আকৃষ্ট হয়ে যাই তাহলে বলছে যে বন্ধনের কারণ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার ওই স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা আমি আর একটা কাজ করবো, যে না আমি ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি, কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞান। তো অর্জুনকে কিন্তু এই জ্ঞানগুলো ভগবান প্রদান করছেন। এই জ্ঞান আর অর্জুনকে জ্ঞান প্রদান করার মাধ্যমে আমাদেরও জ্ঞানটা বর্ধিত হচ্ছে, আর সেটা আমাদের হৃদয়ে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। আর তখন আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারছি যে হ্যাঁ
এই জ্ঞানটাই সঠিক, আমাদের বন্ধনে থাকা যাবে না, আমাদের কি করতে হবে, বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। আর এর জন্য ভগবান কি বলেছেন, ভগবান বলেছেন সততম কীর্তনতমাম, যে আমার সততাই আমার নাম কীর্তন করো, তাহলে এই জড়জগতের বন্ধন থেকে কি হবে না, তোমরা মুক্তি পাবে। আরো অনেক জায়গায় বলেছেন ভগবান হচ্ছে সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, সবকিছু পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও। ভগবান প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, ভগবান হচ্ছে আমাকে জানো, ভগবান এটা বলেছেন সবাই আমাকে পাবো না, বহু নাম জন্ম নামান্ত জ্ঞান বহনমাম প্রপদ্যন্তে, যে বহু বহু জন্মের পরে সবাই আমাকে জানার চেষ্টা করবে, কিন্তু তার মধ্যে একজন আমাকে পেতে পারে, যিনি জানবেন যে আমি হচ্ছে বাসুদেবের পুত্র। আর আমরা কিন্তু জেনে যাব শ্রীমদ্ ভগবত গীতায়, যে জেনে যাব যে এই কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। আর যখন আমরা ভাগবত আমরা পড়তে শুরু করেছি, দেখুন ওর শুরুতেই কিন্তু লেখা আছে ওম নমো ভগবতে বাসুদেব, প্রথম শ্লোকটাই, মানে কি, হে কৃষ্ণ আপনাকে আমি বাসুদেবের পুত্র রূপে জেনেছি, তাই আমার অধিকার হচ্ছে সেই ভাগবতম শ্রবণ করা, সেই ভক্তিময় রস আস্বাদন করা। আর যখন এই ভক্তিময় রস আস্বাদন করা হবে তখন হৃদয়ে আনন্দ আসবে, এবং তখন আমরা আস্তে আস্তে বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবো। হ্যাঁ, আমরা এখনো শুদ্ধ স্তরে অবস্থিত নই, এটাও ঠিক, কিন্তু আমরা যে প্রয়াস করছি, ভগবান এটা খুশি হচ্ছেন, ভগবান আমাদের রসদ যোগাচ্ছেন। এই যে নারায়ণ মাঝি প্রভু যেটা একটা বললেন, যে যখন বাঁকে বিহারীর লীলাটা তিনি বলছিলেন, সকালে শুনছিলাম, খুব ভালো লাগছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার একটু কানেকশনটা কেটে গেছিল, কিন্তু পরে আমি শুনেছি আবার ইউটিউবে। তো ওখানে খুব ভালো লাগছে আসক্তিটা, মানে একনিষ্ঠতা, তার যে দায়িত্বটা, হ্যাঁ, সে চাকর, তার দায়িত্ব হচ্ছে না সবকিছু দর্শন, কেউ যেন ভিতরে ঢুকতে না পারে, কেউ যেন বাইরে না যেতে পারে, আর তিনি সেটাই একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করেছিল। এবং ভগবান যে বাইরে যাচ্ছেন তাকেও বাইরে যেতে দেবে না, কত তার দৃঢ়তা, যে না যেতে দেবো না, তোমার যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায়, এই যে একটা ভাব। তো এই যে ভগবানের কথাগুলো অর্জুনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি, শ্রীমদ্ ভাগবতম পরীক্ষিতের মাধ্যমে জানতে পারছি, জেনে আমরা কি করছি, আমাদের হৃদয়ে সেটা স্থাপন করার প্রয়াস করছি। আর এর ফলে আমাদের কি হবে, আস্তে আস্তে হৃদয়ের কলুষতা দূর হবে, ভগবান আস্তে আস্তে দূর করাবেন। কেননা ভগবান শ্রীল প্রভুপাদ আজকের প্রতিষ্ঠানে মনে হয় বললেন যে যারা আমার দিকে আমাকে ভালোবাসার প্রয়াস করে, আমি তাকে সাহায্য প্রদান করি, আমাকে সাহায্য প্রদান করি। তো ভগবানের এটাও স্বতন্ত্র, এটাও এক ধরনের স্বতন্ত্রতা, যে আমি ভগবানের দিকে যাবো, ভগবান সবসময় আমার দিকে থাকবে, আমি মানে কি খারাপ দিকে যাবো, ভগবান সেদিকেও থাকবে। ওই স্বতন্ত্রটাতে ভগবান কোনো হস্তক্ষেপ করেননি। আর এই জন্য আমাদের এই দুঃখ দুর্দশা, এইটুকু না থাকলেও জীবনটা সুন্দর হতো না হয়তো। অনেকের কাছে এই আবদ্ধ জীবনটাই খুব আনন্দদায়ক মনে হচ্ছে, আবার অনেকে যারা বুদ্ধিমান তারা মনে করছে না না এটা অনেক দুঃখজনক, তারা বুঝতে পারছে। এই জড়জগতে থেকে অনেক বুদ্ধিমান মানুষ আছে, তারা বুঝতেই পারছে না, কিন্তু কমের পক্ষে আমরা কিছু জন হলো বুঝতে পারছি। এখন পারবো কিনা শেষ পর্যন্ত সেটার জন্য কি করতে হবে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো যে ভগবান আমরা যেন আমৃত্যু ভাবে কমের পক্ষে এইভাবে থাকতে পারি। আর প্রার্থনা করবে এটাই যে ভগবান আপনার প্রেমময় সময় আমাকে যুক্ত কর্মের হৃদয়ের কলুষতা দূর করে দিন। এই প্রার্থনা করার মাধ্যমে হয়তো ভগবান ইচ্ছা করলে সবকিছু সম্ভব, কেননা আমরা সকলে ভগবানের শরণাগত হয়েছি, আমরা এই বন্ধনে থাকতে চাই না। হরে কৃষ্ণ। মানে যত আমরা প্রার্থনা করব ভগবানের কাছে, তত আমাদের চেতনাটা উন্নত হবে। এই যে মানুষের যে তিনটে ভাগ, এই যে সত্য রজ তম, মানে প্রকৃতি অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে, কে কোন প্রকৃতির লোক সেই অনুযায়ী এই তিনটে স্তর না হয়েছে, সত্য রজ তম। হ্যাঁ, তার সেই গুণগুলো এক একটা গুণের আমরা জানি কে কোন ধরনের। তাহলে পরে মানে ক্রমোন্নতি অনুযায়ী আমি যে স্টেজে আছি সেখান থেকে আমি আরো ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক করব, চেতনা জাগ্রত করব, হ্যাঁ, আর একটু উন্নত স্তরে উপরে উঠবো। এই করতে করতে আমরা ত্রিগুণটা মানে অতিক্রম করতে পারি। এই তো প্রভু, এইটুকু আমি বুঝলাম। প্রণাম প্রভু। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসলে এই যে আমরা এখন আমাদের কি চলছে না, জগন্নাথ লীলা চলছে, জগন্নাথ জ্বরে আক্রান্ত। তো দেখুন জগন্নাথ অষ্টকমে আমরা কি করি, জগন্নাথ অষ্টকম পাঠ করা হয়। এই যে প্রার্থনার কথা বললেন না প্রভু, প্রার্থনাটা আসলে কি, এটা আমরা অনেকে বুঝি না, যে ভগবানের গুণাবলী বর্ণনা করে তার কাছে কিছু তার সুন্দর কিছু বর্ণনা করা, এটাকে বলা হচ্ছে প্রার্থনা করা। এই যে ভজন কীর্তন আমরা প্রতিদিন আমাদের এই গ্রুপে সকালে যে ভজন করা হয়, এটা কিন্তু একটা প্রার্থনা। যে মঙ্গলাচরণ করা হয়, এটা একটা প্রার্থনা।
যে মঙ্গল আরতি করা হয়, এটা একটা প্রার্থনা। এই যতগুলো ভজন আছে নাম হট্টে, এই সবগুলোই প্রার্থনায়। এত সুন্দর সুন্দর ভক্তরা তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন যে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হবে। যেরকম জগন্নাথ অষ্টকমে বলা হয়েছে, কদাচিৎ কালিন্দী তট বিপিন সঙ্গীত তরল মুদাভিরি নারী বদন কমল সাদ মধুপ রমা শম্ভু ব্রহ্মার মরপতি গণেশ চর্চিত পদ জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতি ভবতুমে। তো অর্থগুলো কত সুন্দর, যে যিনি কখনো কখনো যমুনা তীরস্থ বনমধ্যে সঙ্গীত করতে করতে ভ্রমরের মতো আনন্দে ব্রজগোপীদের মুখরবিন্দর মধু পান করেন। আর লক্ষ্মী দেবী, শিব, ইন্দ্র এবং গণেশ প্রমুখ দেবগণ যার চরণ যুগল অর্চনা করে থাকেন, সেই জগন্নাথ আমার নয়ন পথের প্রতিফলন। জগন্নাথ দেব এত মহিমান্বিত যে তার প্রার্থনা স্বয়ং ভগবান তিনি কি করছেন, আমাদেরকে তার বিশেষ রূপে দর্শন দান করেছেন। তো এই যে এই যে অর্থগুলো আমরা বুঝতে পারছি না, কিন্তু অর্থগুলো যদি আমরা একবার পড়ি, অনুবাদটা পড়ি, তাহলে সে অর্থটা ভাবার্থ অনুভব হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ভাবার্থ অনুভব না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভালো লাগবে না কোনো কিছু। আমরা এই যে গীতা পড়ছি, শ্লোক পড়ছি, কিন্তু শ্লোকের অর্থ যদি খুব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম না করি, তাহলে আমাদের খুব আনন্দ দিবে না, আমাদের আনন্দ আসবে না। অন্তর্হিত যে আজকের শ্লোকের উপলব্ধি কি, আজকে কি বলা হয়েছে, ব্যাস এতটুকু উপলব্ধি করতে পারলে আমাদের মানে ভালো লাগবে, গীতা পড়তে তখন ভালো লাগবে, ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হতে পারবো। আমরা এই প্রার্থনা শক্তির দ্বারাই পড়বো। আর প্রার্থনাটাই হচ্ছে বিভিন্ন ভজন, এই যে প্রার্থনা যতগুলো মানে ভজন রয়েছে, বিভিন্ন আমাদের যে কার্যক্রম রয়েছে, এবং সরাসরি যে প্রার্থনা, ভগবান প্রসন্ন। হরি বল। প্রণাম প্রভু, অত্যন্ত সুন্দর। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো। প্রণাম প্রভু, কৃপা করবেন এইভাবে। হরি বল। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রভুকে। আমাদের সাথে পরবর্তীতে উপস্থিত আছেন শঙ্করী মাতা। প্রণাম মাতা। হরে কৃষ্ণ মাতা প্রণাম, প্রভুকে প্রণাম, সমস্ত ভক্তবৃন্দ চরণ প্রণাম। তো অসাধারণ ক্লাস দিয়েছেন আমাদের নারায়ণ মাঝি প্রভুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তিনটি গুণ, প্রভু তিনটি গুণের কথা বললেন, সত্য, রজতম। এখান থেকে অনেক কিছু বুঝতে পারলাম। আর আমরা তিনটে শিকল দিয়ে বাঁধা আছি, সোনা, রূপা এবং তামা। তো চেততর্পণ মার্জনা, মনের মধ্যে ময়লা আমাদের অনেক জমে রয়েছে। তো আমরা তিন গুণের থেকে, আমাদের তিন গুণের মধ্যে আমরা আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। আর প্রভু যে বললেন যে আমরা মানে যে ভগবানের সন্তান, সেটা আমরা মুহুর্মুহু ভুলে যাই, এবং আমাদের ভগবানকে বাদ দিয়ে আমরা ভাবি অনেক টাকা ইনকাম করতে পারবো, কিন্তু সেটা কখনো সম্ভব নয়। কিন্তু ভগবানকে আমাদের সবসময়ের জন্য ভগবানকে স্মরণ করা উচিত। আর আমাদের উচিত যে আমরা ভগবতধামে ফেরত যাওয়া, এটা আমাদের উচিত, কারণ আমরা এই জেলখানায় আমরা রয়েছি। আর সুদামা প্রভু মানে সুদামা সখার যে কৃষ্ণের প্রতি মানে কতটা ভক্তি, সেটা প্রভুর এই মানে প্রবচনে বুঝতে পারলাম যে সেরকম ভাবে ভক্তি তো আমার নেই। আমি যেন সেই ভগবানকে, সেই প্রেম ভক্তি সহকারে ভগবানকে ভজনা করতে পারি। আমাকে কৃপা করবেন, এটুকু আমার উপলব্ধি। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম প্রভু, প্রণাম মাতা। হরি বল মাতা। প্রণাম, ধন্যবাদ। পরবর্তীতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন সুমিতা মাতা। প্রণাম মাতা। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম মাতা। নারায়ণ প্রভুর চরণে প্রণাম, প্রণাম আমাদের প্রেমবান প্রভুর চরণে এবং সমস্ত বৈষ্ণব বৈষ্ণবের চরণে। আজকে প্রভুর অসাধারণ পাঠ, তার সাথে আমরা বোনাস পেয়ে গেলাম আমাদের পূজনীয় প্রভু প্রেমবান প্রভুর যে প্রবচন, খুব ভালো লাগছিল। তার আজকের পাঠের থেকে আমার যে উপলব্ধি, প্রভুর পাঠের থেকে যেটা উপলব্ধি হলো যে এই জীবাত্মা জড়জগতে এই তিন গুণ দ্বারা আবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন রকম কর্ম করে, এবং সেই কর্মের জন্য সেই কর্মটাই হচ্ছে বিভিন্ন রকম যে তারা কর্ম করতে বাধ্য হয়, তারা তিনটা গুণ দ্বারা তারা আবদ্ধ হয়ে যায়। সেই
জন্য তারা বিভিন্ন রকম কর্ম করতে বাধ্য হয়, আর সেটাই হচ্ছে সুখ এবং দুঃখের প্রকৃত কারণ। বা এই জীবাত্মার জীবনের যে সুখ এবং দুঃখ, সেটা হচ্ছে প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই তিন বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে সে যে নানান রকম কর্ম করে। তা আমরা সুখের সন্ধানী সবাই, আমরা সবাই সুখ পেতে চাই, কিন্তু সেই সুখটা পেতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? প্রভুর আলোচনা থেকে যেটা জানলাম, যে আমাদের অ্যাটলিস্ট সুপ্ত মনে উন্নীত হতে হবে। আর তারপর আস্তে আস্তে যখন আমরা প্রয়াস করব, প্রয়াস করে করে তখন আমরা তিন গুণের অতীত যখন হব, তখন আমরা সত্যিকারের সুখ, সত্যিকারের শান্তি পাবো। তবে এখানে একটা কথা হচ্ছে যে প্রয়াস, এই প্রয়াসটা আমাদের করতে হবে। এই প্রয়াসটা যখন করব, তখনই ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের বুদ্ধি প্রদান করবে, এবং সেই বুদ্ধির দ্বারাই আমাদের চেতনাটা শুদ্ধ হবে। তখন আমরা এই তিন গুণের অতীত হতে পারবো, এবং তখন আমরা প্রকৃত সুখ বা শান্তি পাবো। তা খুব ভালো লাগলো প্রভুর পাঠ, আর প্রেমময় প্রভু যে জগন্নাথ অষ্টভুবন যে করলেন, প্রভু খুব ভালো লাগলো। প্রভু আরো অনেক কিছু বললেন, অনেক উদাহরণ দিলেন যে বিচারক বিচার করেন, তার জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না, এটাই তার কাজ, এটা তাকে করতে হবে। তা আমাদেরও সেরকম যেহেতু আমরা ভক্তি পথে এসেছি, আমরা প্রতিনিয়ত শুনতে পারছি, জানতে পারছি, বুঝতে পারছি আমাদের কি করণীয়, সেই যে কর্তব্য কর্মগুলো যেন আমি করতে পারি, এবং আপনাদের সাথে থেকে আমি একটু যেন আমি সেটা করতে পারি। প্রণাম করি। মাতা প্রণাম, ধন্যবাদ। আমাদের সাথে মনমোহন মতন দাস প্রভু আছেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। দয়া করে আপনি যদি আমাদেরকে একটু শেষে কৃপা করেন। হরি বল, প্রণাম প্রভু। হরে কৃষ্ণ, জয় শ্রীল প্রভুপাদ। আমাদের নারায়ণ আশ্রিত দাস প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রভু অনেক সুন্দরভাবে যে তিনটা গুণের বিষয় নিয়ে পাঠদান করেছেন, আর আজকের শ্লোকে যদিও তাৎপর্য কম, আগামী কাল থেকে আমরা আরো বিস্তারিত ভাবে গুণগুলি জানতে পারবো। সেটা প্রভু আগেই আইডিয়া দিয়ে দিয়েছেন যে আমরা তিন গুণের মধ্যে এই জড়জগতে আছি। এই জন্য জীব চিন্ময় হওয়া সত্ত্বেও জড় প্রভাবে এই বন্ধন হয়, বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হয়ে থাকি। যতই আবদ্ধ হয়ে থাকি না কেন, সেই আবদ্ধ হওয়া থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে সেই পথ আমাদের উন্মুক্ত আছে। সেই পথে যদি আমরা অগ্রসর হই, আমি যদি অগ্রসর হই, তাহলে এই গুণসমূহ অবশ্যই গুণের অতীত। আর যারা বলা হয়েছে যে যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই যে রত আছেন সেবায়, গুরুদেবের দর্শন হয়েছে, আশ্রিত হয়েছে, দীক্ষা হয়েছে, তার তিন গুণের মধ্যে তিন গুণের অতীত হয়ে গেছে। যদি তিন গুণের অতীত অবস্থানটা ধরে রাখতে চাই, তাহলে গুরুদেবের বাণী অবশ্যই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মাত্র দুটো অপশন গুরুদেব দিয়েছেন সরাসরি, কি 16 মালা জপ আর 4টি নিয়ম পালন করা, এই তো গুরুদেব দিয়েছেন। তো এইটা যদি মনোযোগ ভাবে করতে পারি, তাহলেই গুরুদেবের সন্তুষ্টি হবে, আর গুরুদেবের সন্তুষ্টি হলে প্রভুপাদের সন্তুষ্টি হবে, প্রভুপাদের সন্তুষ্টি হলে রাধারানী সন্তুষ্ট হবে, রাধারানী সন্তুষ্ট হলে ভগবান সন্তুষ্ট হবে। হরি বাহ, প্রণাম প্রভু। হরি বল প্রভু, প্রণাম প্রভু, ধন্যবাদ। আমাদের তো সময় শেষ হয়ে এসছে, তো নারায়ণ দাস প্রভু আপনি দয়া করে আপনার শেষ উপলব্ধি শেয়ার করে আজকের ক্লাসকে এখানে বিশ্রাম রাখুন। ধন্যবাদ মাতাকে। আমরা একটাই সবসময় মনে রাখবো যে আমরা কর্তা নয়, ভগবান যা করছে সবই ভগবান করছে, আমাদের ভগবান। হরে কৃষ্ণ। নারায়ণ মাঝি প্রভু। হরি বল। সমকর্মের মতো মিট হয়েছিল। তো যাই হোক, সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মাতাকে ধন্যবাদ, খুব সুন্দর ভাবে পরিচালনা করলেন। আমাদের একটাই
কর্তব্য। আমরা সবসময় যাতে না ভুলে যাই যে আমরা কর্তা নয়, ভগবান হচ্ছে আমাদের মালিক, আমরা হচ্ছে ভগবানের সেবক, এবং আমরা সবসময় ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী যাতে কর্ম করতে পারি, তাহলে আমরা আস্তে আস্তে এখান থেকে মুক্ত হতে পারবো। তো অনুরোধ করবো আমাদের পূজনীয় প্রেমময় দামোদর দাস বাবুকে আজকের ক্লাস বিরতি রাখার জন্য। মিউট হয়ে আছেন। না নেশ্রিত দাস প্রভু, হরি বল। প্রভু সকালে আমাকে 3টা নাম্বার দিয়েছিল, আমি নাম্বারটা আর খুঁজেই পাচ্ছি না। লিখে রেখেছি দীননাথ সামন্ত প্রভু, তারপরে 2জন মাতাজিদের নাম দিয়ে বলে গেল। এই ঢুকতে পারছে না গীতা ক্লাসে। একটা হচ্ছে দীননাথ সামন্ত প্রভু, আর কারো মনে আছে? মাতাজি, কোন মাতাজি বললো? 2টা মাতাজি আর দীননাথ সামন্ত প্রভু। ওরা এই লিঙ্কটা পাচ্ছে না, মানে ওদের সমস্যা হয়ে গেছে। আমি যদি খুঁজে, এটা নতুন 6 দিনের ক্লাস শুরু হয়েছে ওটা প্রভু? না না না, এই গীতা ক্লাসটা। ও আচ্ছা, এটা আচ্ছা, আমি দেখে আমি অ্যাড করে দেবো। মানে আমার মোবাইলটা গত কালকে থেকে খারাপ হয়ে গেছে বলে আমিও গ্রুপে এখন মানে 2 দিন থেকে কোনো গ্রুপেই যুক্ত নেই। আজকে অন্য মোবাইল একটা কাজ চলছে আর কি। আর প্রভু গুগল মিটে যে আমাদের ক্লাসটা আমাদের নিতে হবে, 6 দিনের ক্লাসটা নিতে হবে, ছোট একটা পার্থ সারথী গ্রুপে তো আপনি ওটা ইয়ে করে দিয়েছিলেন। এখন তো আমাদের নিজেরটাই করতে হবে। তো ওটা স্থায়ী করার জন্য আপনার একটু সহযোগিতা লাগবে। হরিফল, আমি যোগাযোগ করব। হরিফল, একটা গুগল মিট ইয়ে করে নিতে হবে। নারায়ণ মাঝি বাবু, আমি নতুন করে একটা গুগল মিট খুলেছি, কিন্তু এটাতে দেখাচ্ছে যখন ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে করেছি তো 40 মিনিট টাইম দেখাচ্ছে, কিন্তু এখানে তো অনেক সময় ধরে হচ্ছে। হ্যাঁ 1 ঘন্টা পার হয়ে আমাদের যাচ্ছে। এটা তো অনেক 2 ঘন্টা হয়ে গেল আর কি। হ্যাঁ, আমি কি ওই ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে যেটা করেছি ওটা সেট করে দেবো, না অন্য কোনো উপায়ে টাইম বাড়ানো যাবে? হ্যাঁ, ওখানে টাইমটা একটু দেখতে হবে, নতুন সেটিংসে কি আছে আমি দেখিনি প্রভু, আমি একবার দেখবো দিয়ে আমি জানাবো আপনাকে। আচ্ছা, যদি এমনি জানেন তো, আমি একটা করে ফেলেছি অলরেডি। আচ্ছা, এবং আমার এই যে আমি যেটা আগে চালাতাম ওটাও দেখছি যে এখন 40 মিনিটের বেশি, প্রায় 1 ঘন্টা পার হয়ে গেলেও চলছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওটা তো 40 মিনিট ছিল, কিন্তু প্রথম কয়েকদিন 40 মিনিট পরে অফ হয়েছিল, কিন্তু তারপরে আর অফ হয়নি। কিন্তু আমি দেখছি যে এই গুগল মিট গুলো প্রায় 2 ঘন্টা চলছে। কোনো অপশনে কাজ করতে হয় কিনা আমি বুঝতে পারছি না। আর ওটা এখন কতদিন চলবে? আর যদি কোনো কারণবশত 40 মিনিট অফও হয়ে যায়, পরবর্তীতে ওই লিংকে আবার যুক্ত হওয়া যাবে তো না? পরে হ্যাঁ আবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। ঠিক আছে, এবার আমি দেখে আরো কথা জানাবো। নামটা প্রভু ঠিক থাকে, নামটা প্রেমময় দামোদর দাস প্রভু, এই নামটা গুগল মিটে তো ঠিক আসছে না আমাদের। এই সেই ইমেল দিয়ে খোলা আছে, আপনাকে সেটিং এ যেতে হবে প্রভু। হ্যাঁ, আমি দেখলাম আমার ওই সমস্যা, আমি ওটা ঠিক করলাম নিজে একটু ট্রাই করে। সেটিং এ গেলে তখন আপনার অপশন আসবে, আপনার নাম, ওই নামটাকে চেঞ্জ করে দেবেন, তাহলে